सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। श्रीहरये नमः। जगन्नाथाष्टकम्। कदाचित् कालिन्दी तटविपिन सङ्गीतकवरो मुदा गोपी नारी बदन कमलास्वादमधुपः रमा शम्भुब्रह्मा अमरपति गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुजे सौये वेणुं शिरसि शिखिपिञ्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्बृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महाम्भोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकल सुरसेवावसरदः जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपापारावारः सजल जलध श्रेणी रुचिरो रमावाणी सोम स्फुरदमल पंकेरुह स्फुरदमल पद्मोद्भव मुखैः सुरेन्द्रैराराध्यः श्रुतिघन शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढ़ो गच्छन् पथिमिलित भूदेव बटलैः स्तुति प्रातुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दया सिन्धुर्बन्धुः सकल जगतां सिन्धुसुतयः जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परब्रह्मापीडः कुवलयतलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रौ निहित चरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दोराधार सरसवपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। न वै प्रार्थ्यं राज्यं न च कनकता भोग विभवे न याचेऽहं रम्यां निखिल जनकाम्यां वरवधूं सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरत्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हरे त्वं पापानां हरत्वं पापानां विततिमपरां यादवपते। अहो दीनानाथं निहितमचलं पातु मनिशं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचिः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमः सर्वेभ्यः। நாராயண கவச்சம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். இன்னைக்கு முக்கியமா ஒரு 3 விஷயம், 3 சரம ஸ்லோகங்கள் இருக்கிறது. ஸ்ரீ வராக, ஸ்ரீராம, ஸ்ரீ கிருஷ்ண 3 சரம ஸ்லோகங்கள். அத பத்தி நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நேத்திக்கு நம்ம சொன்ன ஸ்லோகங்கள் எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை இப்போ ரிவைஸ் பண்ணுவோம். நாராயண கவச்சம் நாளையில இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். முடிஞ்சதுன்னா இன்னைக்கு கூட ஒரு 2 ஸ்லோகங்கள் சொல்லுவோம் நம்ம. ஒரு நிமிஷம். பிரசன்டேஷன் தெரியுதா உங்களுக்கு? தெரியுது. ஓகே. நாராயண கவச்சம்னு வந்து ஓகே. நாராயண கவச்சத்துல இன்னைக்கு இப்போ முதல் ஸ்லோகத்துல இருந்து இப்போ ஒரு தடவை பாராயணம் பண்ணுவோம். நாராயண கவச்சம் ஸ்ரீமத் பாகவதாந்தர்கதம். श्रीराजोवाच यया गुप्त सहस्राक्षः सवाहान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्मनारायणात्मकम्
யதா ததாயின சத்ருன் ஏன குப்தோ ஜயன்மிருதே. ஸ்ரீ பாதராயணிருவாச்ச ஸ்ரீ சுக உவாச்ச விருதः புரோஹிதஸ்த்வாஷ்ட்ரோ மகேந்திராயானுபृच्छते நாராயணாख्यं वर्माह तदिहैकमनाशृणु. श्री विश्वरूपोवाच धौताङ्घ्रिपाणिराचम्य स पवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः. नारायण परं वर्म सन्नह्येद्भय आगते. अथवा नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भय आगते. பாதையோர்ஜானுனோர் ஊர்வோஹோ. ஊர்வோஹோ நேற்றுக்கு ஊர்வியோஹோன்னு சொல்லிட்டேன், அது தப்பு. ஊர்வோஹோ அப்படிங்கறத கரெக்டான ரீடிங். பாதையோர்ஜானுனோர் ஊர்வோஹோ உதரே ஹிருத்ய தோரசி முகே சிரஸ்யானு பூர்வியாத் ஓம்காராதீனி வின்யசேத். இங்க இடத்துல பூர்வியாத் ஓம்காராதீனி வின்யசேத். ஓம் நமோ நாராயணாயேதி விபர்யயமதாபி வா கரண்யாசம் ததः குர்யாத் द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवादियकारान्तम् अङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेद्धृतय ओंकारं विकारमणुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये नकारं शिखयात् न्यसेत्. वेकारं नेत्रयोर्युज्यात् नकारं सर्वसन्धिषु मकारम् अस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेत् बुधः. இன்னொரு ரீடிங் வந்து மந்திரபூர்த்திர்பவேத் புத்தः. சவிசர்க்கம் பठन्तं தத் சர்வதி சவிசர்க்கம் படந்தம் 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 இல்ல படந்தம் தான். படு அந்தம் படந்தம் தத் சர்வதிக்ஷுர் விநிர்திஷேத். ஓம் விஷ்ணவே நமः. ஓம் விஷ்ணவே நமः. ஓம் விஷ்ணவே நம இதி ஆத்மானம் பரமம் த்யாயேத் த்யேயம் ஷட்சக்திபிர்யுக்தம் வித்யா தேஜஸ்தபோ மூர்த்திம் இமம் மந்திரம் உதாஹரேத். இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்திருந்தோம். மற்ற விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து அப்புறமா பார்ப்போம். முதல்ல வந்து இன்னைக்கு 3 சரம ஸ்லோகங்கள். இந்த 3ஐயும் இன்னைக்கு நன்னா அத்தியனம் பண்ணுவோம். சரமம் அப்படின்னாக்கா என்னன்னாக்கா எண்டுன்னு அர்த்தம், கடைசி அப்படின்னு அர்த்தம். கடைசியா இருக்கு, எல்லாத்துக்கும் அந்தமா இருக்கு சரம ஸ்லோகம் அப்படிங்கிறது. இதுக்கு மேல ஒண்ணு கிடையாது அப்படிங்கிற அர்த்தம். அல்டிமேட்டான விஷயம் அப்படின்னு நம்ம அர்த்தம் பண்ணிக்கணும். இதுக்கு சரமம் அப்படின்னாக்கா இதுக்கு மேல ஒண்ணு கிடையாது, அப்பேற்பட்ட ஒரு விஷயம் இந்த ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்படுறது. சரணாகதியோடைய பெருமை. சரணாகதிங்கிறதே ஒரு ரொம்ப உயர்ந்தது, உன்னதமானது. சுவாமியை தவிர வேற ஒருத்தன் எனக்கு கதி இல்லை அப்படின்னு அவன் ஒருவனையே கதியாக பற்றுவது, அடைக்கலமாக அவனையே பிடிப்பது, அதுக்கு பேர் தான் சரணாகதி. இந்த சரணாகதி சாஸ்திரத்துல பிரபத்தி மார்க்கம் அப்படின்னு பேர் இதுக்கு, சரணாகதி பண்றதுக்கு. ஸ்ரீ ராமானுஜாச்சாரியர் இது எல்லாத்தையும் நமக்கு உபதேசம் பண்ணியிருக்கார். அவர் வந்து இந்த விசிஷ்டாத்வைத பரமாக வியாக்கியானங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கார். அவர் தான் வந்து சரணாகதி மார்க்கத்தை ரொம்பவும் பிரசித்தமா சொன்னார். அவருக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கு, ஆழ்வார்கள்ல இருந்து எல்லாரும் சொல்லியிருக்காங்க. முதல்ல அந்த குரு பரம்பரா ஸ்லோகத்திலேயே வந்து எப்படி உண்டுன்னா, லக்ஷ்மிநாத சமாரம்பாம் நாத யாமுன மத்தியமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம் அப்படின்னு உண்டு. லக்ஷ்மிநாதன் அப்படின்னு ரங்கநாதர் வந்து ரங்கநாச்சியார்ட்ட முதல்ல உபதேசம் பண்ணினார். அதுக்கப்புறம் அப்படியே குரு பரம்பரையா ஆழ்வார்கள் 12 பேர் அவ எல்லாரும் உபதேசம் பண்ணியிருக்கா அவளுடைய பாசுரங்கள் மூலமா. அதுக்கப்புறம் நாதமுனிகள், யாமுனாச்சாரியார்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஆள வந்தார். இப்படி குரு பரம்பரை ரொம்ப பெருசு. அதுல வந்து நடுவுல ரத்னம் மாதிரி வந்து ராமானுஜாச்சாரியர் ஜொலிக்கிறார். ஆளவந்தாருக்கு அப்புறமா ராமானுஜர் தான் வந்து இந்த குரு பரம்பரையில, ஸ்ரீ வைஷ்ணவ குரு பரம்பரையில அப்படி ஜொலிக்கிறார். அவருக்கு அப்புறமும் நிறைய ஆச்சாரியர்கள் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஜிஆர் சுவாமிகள் வரைக்கும் எல்லாரும் இருக்கா. அது மாதிரி இந்த ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல இந்த பிரபத்திங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அந்த பிரபத்திக்கு சுவாமியே வந்து 3 அவதாரங்கள்,
இன்னும் நிறைய பிரபத்தி ஸ்லோகம் இருக்கு. இன்னும் நிறைய சரம ஸ்லோகங்கள் சொல்லப்படுறது. பாஞ்சஜன்ய சரம ஸ்லோகம், ஸ்ரீரங்க சரம ஸ்லோகம், நரசிம்ஹ சரம ஸ்லோகம் எல்லாம் இருக்கு. ஆனாலும் இந்த 3 ரொம்ப முக்கியம். ஒண்ணு வராக சரம ஸ்லோகம், அடுத்தது ஸ்ரீராம சரம ஸ்லோகம், அடுத்தது ஸ்ரீ கிருஷ்ண சரம ஸ்லோகம். இது 3ஐயும் நீங்க பார்ப்போம். முதல் சரம ஸ்லோகம் வராக சரம ஸ்லோகம். இதுக்கெல்லாம் சுவாமி தேசிகன் இருக்கார்லவா, வேதாந்த தேசிகா, அவர் தமிழ்ல நிறைய இதுக்கெல்லாமே வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கார். சம்ஸ்கிருதத்திலயும் நிறைய சொல்லியிருக்கார். அவர் சம்ஸ்கிருதத்துல ஏராளமான கிரந்தம் பண்ணியிருக்கார். இதுக்கெல்லாம் வியாக்கியானமும் சுவாமி தேசிகன் பண்ணியிருக்கார். முதல்ல வராக சரம ஸ்லோகம் 2 தடவை சொல்றேன், நீங்க மியூட் பண்ணிட்டு கூட சொல்லுங்க. ஸ்திதே மனசி சுஸ்வஸ்தே. வராக சரம ஸ்லோகங்கள் 2 இருக்கு. மத்த சரம ஸ்லோகம் எல்லாம் 1 தான் இருக்கு. ராம சரம ஸ்லோகம் 1, கிருஷ்ண சரம ஸ்லோகம் 1. ஆனா வராக சரம ஸ்லோகௌ 2 ஸ்லோகங்கள் இருக்குங்க. ராமஹ ராமௌ ராமாக, ஸ்லோகஹ ஸ்லோகௌ, அப்ப 2 இருக்கு. ஸ்திதே மனசி சுஸ்வஸ்தே, ஸ்திதே மனசி சுஸ்வஸ்தே, ஷரீரே சதி யோ நரஹ, ஷரீரே சதி யோ நரஹ, தாது சாம்யே ஸ்திதே ஸ்மர்த்தா, தாது சாம்யே ஸ்திதே ஸ்மர்த்தா, விஸ்வரூபம் ச மாமஜம், விஸ்வரூபம் ச மாமஜம், ததஸ்தம் ரியமானம் து, ததஸ்தம் ரியமானம் து, காஷ்டபாஷாண சந்நிபம், காஷ்டபாஷாண சந்நிபம், அஹம் ஸ்மராமி மத்பக்தம், அஹம் ஸ்மராமி மத்பக்தம், நயாமி பரமாம் கதிம், நயாமி பரமாம் கதிம். இன்னொரு தடவை சொல்றேன். ஸ்திதே மனசி சுஸ்வஸ்தே, ஷரீரே சதி யோ நரஹ, ஸ்திதே மனசி சுஸ்வஸ்தே, ஷரீரே சதி யோ நரஹ, தாது சாம்யே ஸ்திதே ஸ்மர்த்தா, விஸ்வரூபம் ச மாமஜம், தாது சாம்யே ஸ்திதே ஸ்மர்த்தா, விஸ்வரூபம் ச மாமஜம், ததஸ்தம் ரியமாணம் து காஷ்டபாஷாண சந்நிபம், ததஸ்தம் ரியமாணம் து காஷ்டபாஷாண சந்நிபம், அஹம் ஸ்மராமி மத்பக்தம் நயாமி பரமாம் கதிம், அஹம் ஸ்மராமி மத்பக்தம் நயாமி பரமாம் கதிம். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ரொம்ப பெரிய வியாக்கியானம் எல்லாம் உண்டு. இருந்தாலும் ரொம்ப சுருக்கமா இதுல என்ன கான்செப்ட், என்ன வராக பெருமாள் சொல்றார் அப்படின்னு பார்ப்போம். இது எங்க இருக்கு கான்டெக்ஸ்ட்ல அப்படின்னா, வராக புராணம் அப்படிங்கிற புராணத்துல இருக்கு. 18 புராணங்கள்ல வராக புராணம்ங்கிறது ஒரு புராணம். பாகவதமும் அந்த 18 புராணத்துக்குள்ளதான் வரும். இந்த 18ல 6 6 6ன்னு பிரிச்சிருக்கா. மொதல் 6 புராணங்கள் சாத்விகம், அதே மாதிரி ராஜச புராணம், தாமச புராணம். அது என்னென்னங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம், பின்னாடி பார்ப்போம். எது சாத்விக புராணம், எது ராஜசிக புராணம், எது தாமசிக புராணம்னு சொல்லி இருக்கு. அதுல சாத்விக புராணத்துக்குள்ளதான் இந்த வராக புராணமும் வருது, ஸ்ரீமத் பாகவதமும் வருது, ஸ்ரீ விஷ்ணு புராணமும் அதுலதான் வருது. இங்க பாக்குறது வராக புராணம். வராக புராணம்ங்கிறது என்னன்னா, வராகர் வராக அவதாரம்னு ஒரு அவதாரம் பாகவதத்திலே அது உண்டு. இப்ப நம்ம நாராயண கவசத்திலையும் வரப்போகுது. இப்ப நம்ம படிக்கிற கான்டெக்ஸ்ட், நம்ம டெக்ஸ்ட்லயும் வரப்போகுது வராக புராணத்தை. வராகரை பத்தி, வராக புராணம் பத்தி வரல, வராக பெருமாள் பத்தி வர்றது. எப்படி பெருமாள் அனுகிரகம் பண்ணினார்னே சொல்ற நாராயண கவசத்திலே உண்டு. ஸ்திதே மனசி சுஸ்வஸ்தே, மனசு நிலையா திருடமா இருக்கும் பொழுது, அதாவது வேற எதையும் நினைச்சுண்டு அலப்பாயாம ஒரே மாதிரி இருக்கும் பொழுது, சுஸ்வஸ்தே நல்ல ஸ்திதியில இருக்கும் பொழுது, ஷரீரே யதி சோனரஹ, ஷரீரே சதி யோனரஹ, ஷரீரே உடம்பும் அதே மாதிரி நல்ல திருடகாத்திரமா இருக்கும் பொழுது, உடம்பும் மனசும் சீராக நிலையாக பகவானை சிந்தனை பண்ண வேண்டும். அதுதான் இங்க சொல்ற. தாத்து சாமியே, தாத்து சாமியனா உடம்புல சப்த தாத்துக்கள், 7 தாத்து இருக்கு. ஸ்கந்த குரு கவச்சத்துல அந்த 7ஐயுமே சொல்றா. ரோமத்வாரமெல்லாம் உமைபாலா ரட்சிப்பாய், தோல் ரத்தம் மஜ்ஜையையும் மாம்சம் என்பு மேதசையும் அருமுகவா காத்திடுவீர், அமரர் தலைவா காத்திடுவீர்னு வரும். ஸ்கந்த குரு கவச்சம் கேட்டுப்பேள், அதுல வரும். அதுல என்ன சொல்ற? தோல், ரத்தம், மஜ்ஜை, மாம்சம், எலும்பு, மேதசு,
அதுக்கப்புறமா என்னன்னாக்கா நாதபிந்து, இதெல்லாம் உடம்புல இருக்கிற 7 தாதுக்கள். அந்த 7ம் சாமியமா ஈக்குவலிபிரியம் ஸ்டேட்ல இருக்கும் பொழுது, அதாவது உடம்புல வியாதி வர்றதுக்கு முன்னாடியே, அதுதான் அர்த்தம். மனசு நல்லா ஸ்திரமா பகவான நினைக்கணும். எப்படி நினைக்கணும்? ஸ்மர்த்தா, நினைக்க வேண்டும். அதாவது இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்ல வென் டு டூ சரணாகதி அப்படின்னா, வென் யூ ஆர் ஹெல்த்தி, வென் யூ ஆர் பிசிக்கலி அண்ட் மென்டலி ஹெல்த்தியா இருக்கும் பொழுது சரணாகதியை பண்ண வேண்டும். ஏன் அப்ப பண்ணணும்னா, அந்த ஹெல்த் போயிடுத்து அப்படின்னா சரணாகதி பண்றது ரொம்ப கஷ்டம், லைக்காது. அதனால சொல்றேன், ஸ்திதே மனசி சுஸ்வஸ்தே ஷரீரே சதியோனரஹா தாத்து சாம்யே. சாமியம்னா என்ன? ஈக்குவலா கரெக்டான எது எப்படி எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி எப்படி அந்த 7 தாத்துக்களும் இருக்கு. தாத்து சாமியே ஸ்திதே, ஸ்மர்த்தான நினைக்க வேண்டும். எப்படி நினைக்க வேண்டும்? பகவானை விஸ்வரூபம். விஸ்வரூபம்னா உலகமெல்லாம் நிறைந்திருப்பவனாய் நினைக்க வேண்டும். வராக பெருமாள் பாருங்கோ, இந்த சமுத்திரத்துல இருந்து அப்படி பூமாதேவியை எடுத்துட்டு வரார் மேல. அப்படித்தான் வராக பெருமாளுடைய ரூபம் இருக்கு. மகாவிஷ்ணு அந்த வராகராய் அவதாரம் பண்ணி பூமி பிராட்டியை பாசிதூர்த்து கிடந்த பார்மகள்னு ஆண்டாள் சொல்ற மாதிரி அந்த பூமியை எடுத்துட்டு தாயார் பூமி பிராட்டியாவே இருக்கா, பூமி தேவியாவே இருக்கா. பூமி நீளா சமேத சேத்து நாராயண பெருமாள் இங்க சுவாமி. அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஊர்லயும் பூமாதேவியோடயே இருக்கார் பெருமாள். இந்த பூமாதேவி பிரார்த்திக்கும் பொழுது சுவாமி உபதேசம் பண்றாள். இதுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா சொல்றது உண்டு. பூமாதேவி வெளியில எடுத்துன்னு உடனே என்ன கேட்டாலாம்? பூமாதேவி கேட்டாலாம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிளா ஒண்ணு சொல்றது உண்டு. ஒரு ஊர்ல ஒரு மாமா ஒரு மாமி, அவத்துல ஒரு குழந்தை எல்லாரும் இருந்தாலாம். அந்த மாமியும் அந்த குழந்தையும் கிணத்துக்குள்ள விழுந்துட்டா. அப்ப இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு, அந்த மாமா கிணத்துக்குள்ள குதிச்சு இந்த மாமியை மட்டும் வெளியில காப்பாத்தி கூட்டின்னு வந்தா, மாமி என்ன கேப்பா? சுவாமி, என்ன காப்பாத்தி கூட்டின்னு வந்துட்டேன் வெளியில, என் குழந்தைகள் கிணத்துல விழுந்து தவிக்கிறாளே, அவளை எப்ப காப்பாத்த போறேன்னு கேட்பாளோன்னு. அது மாதிரி அந்த மாமாதான் மகாவிஷ்ணு. அந்த அவரோட மனைவி பத்னி தான் பூமி பிராட்டி. அந்த குழந்தையா கிணத்துல விழுந்திருக்கிறது தான் நம்ம எல்லாருமே. நாம எல்லாரும் அந்த வராக பெருமாளுக்கும் பூமிக்கும் பிறந்த குழந்தைகளாச்சே. ஜெகதப் பிதரவுன்னு அவாதானே நமக்கு அப்பா அம்மாவா இருக்கா. அதனால அம்மா நம்ம குழந்தைகளுக்காக பிரார்த்தனை பண்றா. நீங்க தான் கிருப பண்ணணும், என்ன பண்றது, என் குழந்தைகளுக்கு உபாயம் என்னன்னு கேட்கும் பொழுது பெருமாள் நிறைய சொல்றார். அதெல்லாம் வராக புராணத்துல இருக்கு. அதுல சாராம்சம் இது. ததஸ்தம் ரியமானம் து காஷ்ட பாஷாண சந்நிபம். அதுக்கப்புறம் சொல்ற, அப்போ நன்னா உன்னோட ஹெல்த் நன்னா இருக்கும் பொழுது, உன் மைண்டோட ஸ்டேட் ப்ராப்பரா இருக்கும் பொழுது, அஜஹா ஜனனம் இல்லாத விஸ்வரூபனான என்னை நீ நினைத்தாயானால், யார் ஒருத்தர் நினைக்கிறாளோ, என்ன நினைக்கிறவன், நரஹா மனுஷன். விலங்குகள் கூட சரணாகதி பண்ணலாம், ஆனாலும் அதுக்கு மனுஷனோட குருவோட கிருபை வேணும். அதனால நரஹா ததஸ்தம் ரியமானம் து காஷ்ட பாஷாண சந்நிபம். அவனை ஒரு காஷ்டம், ஒரு கல்லு மாதிரி ஆயிடுவானாம். அவனோட மரணம்ங்கிறது ஏற்படும் போது என்ன ஆறுது, நமக்கு என்னெல்லாம் ஆகுது, நிறை திரை மூப்புன்னு எல்லாம் சொல்றா. அப்படி நிறை வந்துடுறது தலையில. அப்புறம் நிறை கூடி கிழப்பருவம் எய்தி அப்படியெல்லாம் கொடும் கூற்றுக்கு இறையன பின் மாயும் அப்படிங்கிறார் பாரதியார். அது மாதிரி எல்லாம் நரைச்சு போயிடுறது. சங்கராச்சாரியாலும் அது ரொம்ப வர்ணிக்கிறா பஜகோவிந்த ஸ்தோத்திரத்துல எல்லாம். அது மாதிரி அப்புறம் பல்லெல்லாம் விழுந்துடுறது, கண்ணு தெரிய மாட்டேங்கிறது, ஒவ்வொரு புலன்களா வேலை செய்யறத நிறுத்திடுறது, காது கேட்க மாட்டேங்கிறது, அப்படியெல்லாம் ஆகி கடைசியில கல்லு கட்ட மாதிரி இருக்கான். காஷ்ட பாஷாண சந்நிபம், ஒரு கட்ட மாதிரி இருக்கான். அப்படி இருக்கும் பொழுது அப்போ அகம் ஸ்மராமி மத்பக்தம். அந்திம ஸ்மிருதிங்கிறது இங்க அவசியம் இல்லப்பா. நீ நன்னா இருக்கும் போது ஒரு தடவை என்ன நினைச்சுட்டேன்னா, நீ சாக கிடக்கும் பொழுது நான் உன்னை நினைப்பேன் அப்படின்னு ஒரு மனுஷன், எல்லா மனுஷ சமூகத்துக்கே சுவாமி சொல்லி இத நயாமி பரமாங்கதி, அவனுக்கு நல்ல கதியாகிய என்னுடைய பதங்களாகிய விஷ்ணோஹோ பரமம் பதம்னு நான் அவளுக்கு அனுகிரகம் பண்றேன், வைகுண்டத்தை கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு பெருமாள் சொல்ற. அப்ப என்ன, when you are healthy, when your body and mind is in a healthy state, you think Bhagavan as Vishwarupa. எல்லா இடத்து விஸ்வம் அப்படின்னாலே எல்லாமே,
எல்லாத்திலையும் நாராயணனை நம்ம நினைக்க வேண்டும். மாம் அஜம், ஜென்மம் இல்லாத அந்த விஷ்ணுவை நினைக்க வேண்டும். அப்படி நினைத்தால் நம்முடைய மரண தருவாயில நாம் பகவானை நினைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்படின்னு என்ன நினைச்சா ரொம்ப உத்தமம். ஆனா நினைக்காட்டினாலும் பெருமாள் அவர் நம்மளை நினைத்து அனுகிரகம் பண்றார். அப்படின்னா பாருங்க, ஒருத்தரை பெருமாள் நினைக்கிறதுன்னா அது எவ்வளவு பெரிய விஷயம். நம்ம பெருமாளை நினைக்கிறதுங்கிறது ஒண்ணு இருந்தாலும் பெருமாளே நம்மளை நினைக்கிறாராம் நம்ம மரண தருவாயில. அப்படின்னா அவர் எப்பேற்பட்ட ஒரு விஷயத்தை இந்த ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லியிருக்கார். அதனாலதான் இது இவ்வளவு உத்தமம். இதுக்கு ஒரு அர்த்தம் சொல்லி முடியாது, அத்தனை விஷயம் இருக்கு இதுல. இன்னொரு தடவை இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லுவோம். ஸ்திதே மனசி சுஸ்வஸ்தே ஷரீரே சதி யோ நரஹ தாது சாம்யே ஸ்திதே ஸ்மர்த்தா விஸ்வரூபம் ச மாமஜம் ததஸ்தம் ம்ரியமாணம் து காஷ்டபாஷாண சந்நிபம் அஹம் ஸ்மராமி மத்பக்தம் நயாமி பரமாம் கதிம். அடுத்தது இது வராக பெருமான் சொன்ன சரம ஸ்லோகம். அதனால வராக சரம ஸ்லோகம் அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துக்கு பேர். அடுத்தபடியா இருக்கிறது ஸ்ரீ ராம சரம ஸ்லோகம். இது ராமர் சொன்னது. எங்க இருக்கு? வால்மீகி ராமாயணே யுத்த காண்டத்துல இருக்கு, 18வது சர்க்கத்துல இருக்கு, 33வது ஸ்லோகமா இருக்கு. 6வது காண்டம், 18வது சர்க்கம், 33வது ஸ்லோகம். சக்ருதேவ பிரபன்னாய சக்ருதேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மீதி ச யாச்சதே தவாஸ்மீதி ச யாச்சதே அபயம் சர்வபூதேப்யஹ அபயம் சர்வபூதேப்யஹ ததாம் ஏதத் விரதம் மம. இங்க தப்பா இருக்கு, விரதம் ரகாரம் வரணும். ஒரு நிமிஷம். ததாம் ஏதத் விரதம் மம. ஓகே, இங்க பாத்துக்கோங்க. சக்ருதேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மீதி ச யாச்சதே அபயம் சர்வபூதேப்யஹ ததாம் ஏதத் விரதம் மம. பூதேப்யஹ ததாமி சேர்க்கும் பொழுது பூதேபியோ ததாமி. இன்னொரு தடவை. சக்ருதேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மீதி ச யாச்சதே அபயம் சர்வபூதேபியோ ததாம் ஏதத் விரதம் மம. இந்த ஸ்லோகம் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி சொன்ன ஸ்லோகம். இப்ப நம்ம பார்த்த வராக சரம ஸ்லோகம் வராக பெருமாளே சொன்னது. வராக பெருமாள் இந்த ஹிரண்யாக்ஷனை சம்ஹாரம் பண்றார். ஹிரண்யாக்ஷன்கிறவன் திதிக்கும் காஷ்யபருக்கும் பிறந்தவன். அவனை கொன்னுட்டு பூமாதேவிய பிரளய ஆர்ணவத்துல இருந்து எடுத்துன்னு அந்த பூமாதேவிக்கு உபதேசம் பண்ணின ஸ்லோகம் இது வராக சரம ஸ்லோகம். அதே மாதிரி இது எப்படின்னா விபீஷணன் சரணாகதி பண்றான் ராமாயணத்துல. ராமாயணத்துக்கு பேரே சரணாகதி சாஸ்திரம், சரணாகதி கிரந்தம்னு பேரு ராமாயணத்துக்கே. எல்லாரும் சரணாகதி தான் பண்ணியிருக்கா பெருமாளை. இப்படி சரணாகதி பண்ணணும்னா ராமாயணம் படிச்சா தெரிஞ்சுக்கலாம். எல்லாம் பண்ணியிருக்கா. தேவர்கள் பண்ணியிருக்கா, குஹன் பண்ணியிருக்கான், பரதன் பண்ணியிருக்கான், சுக்ரீவன் பண்ணியிருக்கான். ஒவ்வொரு விதமா ஒவ்வொருத்தர். சுக்ரீவன்லாம் எப்படின்னா இவன் டெஸ்ட் பண்றான் ராமரை. உன்னால முடியுமா எங்க அண்ணா வாலிய கொல்லன்னு டெஸ்ட் பண்றான். அப்படியெல்லாம் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் பகவான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு வாழறார். ராமாயணம் ஒரு பெரிய நமக்கு எக்கச்சக்கமான விஷயங்களை சொல்லி தராது. அதுல ரொம்ப ரொம்ப சரணாகதினாலே ரொம்ப உயர்ந்த சரணாகதி யாரோடதுன்னா விபீஷணனுடைய சரணாகதி. அதனாலதான் சரணாகதினால என்னன்னா விபீஷண சரணாகதின்னு சொல்றோம். அந்த விபீஷணன் எப்படி சரணாகதி பண்றான்? ராவணன் எட்டி உதைக்கிறான். நீ இனிமே என்னுடைய சகோதரனே கிடையாது போடான்னு சொல்றான். உடனே விபீஷணன் வேற கதி இல்ல, நிர்கதியா இருக்கான். ராமனையே தனக்கு தெய்வம், ராமாத் பரதரஹா நாஸ்தி அப்படின்னு நேரா ராமரோட பாதார விந்தங்கள்ல விழறான். தன்னுடைய பத்னியோட தன்னுடைய சகாக்கள் 4 பேரோட விபீஷணன் பாதத்துல விழறான். உடனே பகவான் என்ன பண்றார் அப்படின்னா, மத்தவாள்லாம் அங்க வானரங்கள்லாம் இருக்கு. இந்த சுக்ரீவன் இவெல்லாம் சந்தேகப்படுறா விபீஷணன் மேல. ஒருவேளை ஸ்பையா வந்திருப்பானோ, இந்த ராவணன் நமக்கு வேவு பாக்குறதுக்காக இந்த விபீஷணன் அனுப்பிச்சிருப்பானோ அப்படின்னு எல்லாம் பேசுறா. ஆனா பிரபு இருக்கார் பார்த்தேடா, அவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? அப்பா விபீஷணா, நீ ஏத்துண்டே
இன்னொரு 10 நிமிஷத்துல அந்த ராவணன் வந்து இங்க நின்னாலும் அவனை நான் ஏத்துக்கிறேங்கிறார் பிரபு. அப்படின்னா அந்த ராமருடைய கருணையை என்ன சொல்லி நம்ம விவரிக்கிறது? ராமரோட கருணைக்கு எப்படி நம்ம லிமிட் செட் பண்றதுன்னா, அபார கருணாமூர்த்தியா இருக்கார் அவர். அவ்வியாஜ கருணாமூர்த்திம் அப்படின்னு சொல்றோமே, லலிதா சஹஸ்ரநாமத்திலேயே அவ்வியாஜ கருணாமூர்த்தி அஜ்ஞான துவாந்த தீபிகா அப்படின்னு அம்பாளை சொல்றோமே. அது மாதிரி ராமர் தான் லலிதாம்பிகை அப்படின்னே சொல்றது உண்டு. ராமருக்கும் லலிதாம்பிகைக்கும் ஒரு ஒப்புமை சொல்லும் பொழுது 2 பேருக்குமே ஆகர்ண தீர்க்க நயனம். சங்கராச்சாரியால் இது அப்படியே சொல்றார், இந்த வேர்டே சொல்றார். ஆகர்ண தீர்க்க நயனம் மணிகுண்டலாட்யம் மந்தஸ்மிதம் மிருகமதோஜ்வல பால தேசம் லலிதா பஞ்சரத்னத்துல சொல்றார். அதே மாதிரிதான் ராமனுக்கு காது வரை நீண்ட கண்கள். 2 பேரும் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஆச்சே. இவர் பிரதர், அவர் சிஸ்டர் ஆச்சே. அதனால 2 பேருக்கும் அவ்வளவு ஒரே மாதிரி இருப்பாளாம் ராமரும் லலிதாம்பிகையும். அப்படி கருணையே வடிவமா இருக்கா 2 பேரும். அப்படிதான் அங்க அவ்வியாஜ கருணாமூர்த்தின்னு சொல்றோமே, அது மாதிரி ராமரோட கருணை அப்பேற்பட்டது. காருண்யத்தினாலேயே அவர் என்ன பண்றாருன்னா, விபீஷணனுக்கு சரணாகதி கொடுக்கிறார், அடைக்கலம் கொடுத்து அருள் புரியறார். அதான் இங்க சொல்ற. அப்போ ராமர் சொன்ன விஷயம் இது. சக்ருதேவ பிரபன்னாய, நன்றாக ஒருத்தன் என்னை பிரபத்தி சரணாகதி பண்ணி, பிரபன்னாய அந்த பிரபன்னனுக்கு, தவாஸ்மி திச்ச யாச்சதே, தவாஸ்மி நான் உன்னுடையவன் அப்படின்னு சொல்லி யார் ஒருத்தர் என்கிட்டக்க வந்து யாச்சதே, யாச்சதேன்னா என்ன கேட்கிறாளோ, யாச்சதேன்னாக்கா யாச்சகம்னே சொல்றோம், கேட்கறது வந்து இரத்தல்னு சொல்லுவோம். இரத்தல்னா ஒத்தரா தமிழ்ல சொல்லும் பொழுது, இரத்தல்னா கேட்டல் அப்படின்னு அர்த்தம். சகுதேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மீதிச்ச யாச்சதே, யார் கேட்கிறாளோ அபயம் ததாமி சர்வபூதேபியா. சர்வபூதேபியா யாரா இருந்தாலும் சரி, நாட் ஒன்லி ஃபார் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், ஈவன் ஃபார் அனிமல்ஸ். அவர் கரடிக்கு கொடுக்கிறார், குரங்குக்கு கொடுக்கிறார், எல்லாம் கொடுத்தாரே. ஜாம்பவான் கரடி தானே, ஜட்டாயுஷ் ஒரு பறவை தானே, அப்புறம் கஜேந்திரன் ஞான தானே, எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கிறார். ஈவன் ஃபார் அனிமல்ஸ்க்கு அவர் சரணாகதி கொடுக்கிறார். அபயம் சர்வபூதேபியா ததாமி, அபயம் ததாமி. அபயம்னா என்னன்னா, பயப்படாதே நான் இருக்கேன் உன்னை காப்பாத்துறேன்னு சொல்றேன். ராமர் அதனாலதான் இங்க பாருங்க, இந்த சித்திரத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், சீதா பிராட்டியோட உட்காந்துருக்கார். அவர் கை எப்படி இருக்கு பாருங்க, இது சின்முத்ரை. இந்த இடத்துல இருக்கிறது சின்முத்ரை. ஆனா இங்க பாருங்க அபய முத்ரை வச்சுன்னு இருக்கார் ஸ்ரீராமர். அபயம், நீ என்ன சரணாகதி பண்ணுப்பா, நான் உன்னை காப்பாத்துறேன், பயப்படாதேப்பா. அபயம் அப்படிங்கிற, பயம் இல்லாம நீ இருப்பான்னு சொல்லி அபயம் கொடுக்கிறார். இங்க பாருங்க, விபீஷணனுக்கு அபயம் கொடுக்கிறார். விபீஷணன் மட்டும் இல்ல, ராவணன் மட்டும் இல்ல, யாரு வந்தாலும் நான் அபயம் தரேங்கிறார். அப்ப நமக்கும் அபயம் கொடுப்பார், சந்தேகமே இல்ல. ததாமி ஏதத் விரதம் மம, ஏதத்து மம விரதம், இது என்னோட விரதம்பா, நான் ஒரு விரதம் எடுத்துட்டு இருக்கேன். விரதம்னா என்ன, இது என்னுடைய ரூல், நான் இப்படித்தான் இருக்கணும், இது என்னுடைய விரதம் அப்படி சொல்றேன். இது என்னுடைய ப்ராமிஸ் அப்படி கூட எடுத்துப்போம், இது என்னோட ப்ராமிஸ். என்ன சொல்றார் பகவானே சொல்றார் இந்த விஷயத்த. இருந்தாலும் என்கிட்ட சரணாகதி பண்ணி நான் உன்னுடையவன்னு யார் சொல்றாளோ அவளுக்கு நான் அபயம் கொடுப்பேன். இது வால்மீகி ராமாயணத்துல அமைந்திருக்கின்றது. இதுக்கு பேருதான் ஸ்ரீராமச்சரம ஸ்லோகம். இன்னொரு தடவை சொல்லுவோமா? சக்ருதேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மீதி ச யாச்சதே அபயம் சர்வபூதேபியோ ததாம் ஏதத் விரதம் மம. அடுத்தது கீதாச்சாரியன் லோக குருவான பகவான் வசுதேவ சுதம் தேவம் கம்ச சாணூர மர்தனம் தேவகி பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குருங்கிறார் சங்கரர். பேர்பட்ட ஜெகத்குருவாகிய பகவான் அர்ஜுனன் கிட்டக்க சொல்லுகின்றார். அவ்வளவு ஆச்சரியமான உபதேசம். கீதையினுடைய சாரமே இந்த ஒரு ஸ்லோகம் தான். 18 அத்தியாயத்தோடைய சாரமும் இந்த ஒரு ஸ்லோகம். எப்பவுமே இப்போ ஒரு கன்க்ளூஷன் பண்ணறோம் அப்படின்னா, ஒரு உபன்யாசம் ஒருத்தர் பண்றார் அப்படின்னா, அவர் அந்த உபன்யாசம் முழுக்க என்ன சொன்னாரோ கடைசியில அதோடைய சாராம்சத்தை சொல்லுவார், அதோட கன்க்ளூட் பண்ற பொழுது. அது மாதிரி பகவான் கீதையில என்ன சொன்னானோ அந்த சரணாகதியை பத்தி கடைசியில சொல்றார்.
என்னை நீ சரணாகதி பண்ணு. சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் விரஜ அஹம் த்வா சர்வ பாபேபியஹ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுசஹா. இது பகவானுடைய வாக்கு. கீதா சாரமே இதுதான். சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய, எல்லா தர்மங்களையும் விட்டு விட்டு. தர்மக அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்னன்னா எல்லாத்தையும் விடு அப்படின்னா எதை பத்தி நீ கவலைப்படாத, எதையும் நீ ஒரியே பண்ணிக்காத. என்ன ஆப்போறது ஒரி பண்ணினா மனசு கஷ்டம் தானே பட போறது. அது கஷ்டத்தை கொடுக்கும்னு நமக்கு தெரிஞ்சு ஏன் வருத்தப்படுவானே லோகாயத்தமான விஷயங்களுக்கு. சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய, எல்லாத்தையும் விடு. மாம் ஏகம் சரணம் ரஜ. பரித்யஜ்யனா எப்படி விடணும்னா எங்கிட்டக்க விடுன்னு சொல்றார் பகவான். எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன், எங்கிட்டக்க விடு. மாம் ஏகம் சரணம் ரஜ, என் ஒருத்தனையே சரணாகதி பண்ணு. உலகத்துல அவன் காப்பாத்துவான் இவன் காப்பாத்துவான் அப்படிலாம் நினைக்காதப்பா. யாரும் நிலை கிடையாது. நான் காப்பாத்துவேன் காப்பாத்துவேன்னு சொல்லுவான், அடுத்த க்ஷணம் அவன் போயிட்டான்னா யாரும் உன்னை காப்பாத்துவான்? நான் தான் இருக்கேன். மாம் ஏகம், மாம் என்னை, ஏகம் நான் ஒருத்தனே இருக்கேன். சரணம் விரஜ, விரஜன்னா என்ன நடன்னு அர்த்தம். என்னையே சரணாகதியாய் கொண்டு நீ வா, நடந்து வா அப்படின்னு சொல்ற. அடை, என்னையே அடை அப்படின்னு சொல்ற. அகம் துவா சர்வ பாபேபியா, அகம் நான் உன்னை, துவா சர்வ பாபேபியா எல்லா பாப்பங்கள் இருந்தும், மோக்ஷயிஷ்யாமி எல்லா பாப்பத்துல இருந்தும் உன்னை என்ன பண்றேன், விடுவிக்கிறேன். மா சுஜஹ. இந்த ஒரு ஸ்லோகத்திலேயே ரொம்ப இதோடைய சாரம் என்னன்னா, இந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கிற எல்லாமே ரெண்டே வார்த்தையில இருக்கு. அதுதான் மா சுஜஹ. மா சுஜஹன்னா மானா டோன்ட், சுஜஹானா வரி. டோன்ட் வரி, கவலைப்படாதே. கீதையோட சாரம் என்னன்னா ஒரே வார்த்தையில சொல்லணும்னா கவலைப்படாதே அப்படிங்கிறதுதான். கவலைப்படாதே, அதுதான் பகவான் கீதாச்சாரியன் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அப்படியே சுந்தர ரூபனாய் அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்ணும் வாக்குல நம்ம கிட்டக்க இதை சொல்லுகின்றார். ஆக நம்ம இன்னைக்கு பார்த்த விஷயங்கள் ஸ்ரீ வராக சரம ஸ்லோகம், ஸ்ரீ ராமச்சரம ஸ்லோகம், ஸ்ரீ கிருஷ்ண சரம ஸ்லோகம். வராக பெருமான் என்ன சொன்னார், நீ நன்னா உன்னுடைய சரீரம் ஜராலாம் வர்றதுக்கு முன்னாடி உன்னோட சரீரத்துல சப்த தாத்துக்களும் சாமியமா இருக்கக்கூடிய சமயத்துல நீ என்னுடைய நினைத்து என்னுடைய விஸ்வரூபத்தையும் அதனான என்னையும் நீ நினைப்பாயானால் நீ மரண தருவாயில இருக்கும் பொழுதோ உன்னை நான் நினைப்பேன். ஆக்சுவலா அப்படி இல்ல, ஸ்லோகத்துல எப்படி இருக்குன்னா, ஸ்லோகத்தை அப்படியே மொழிபெயர்த்தால் மனசு ஸ்திரமாக இருக்கும் பொழுது சரீரத்தில் 7 தாத்துக்களும் சம அவஸ்தையிலே இருக்கும் பொழுது விஸ்வரூபனான பிறப்பற்றவனான என்னை ஒரு மனிதன் நினைப்பானாயின் அவன் கட்டையை போலும் கல்லை போலும் மரண தருவாயிலே இருக்கும் பொழுது அவனை நான் நினைப்பேன். என்னுடைய பக்தனாகிய அவனை நான் நினைப்பேன். நினைத்து அவனுக்கு உயர்ந்த பரமான ஒரு கதியை நான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு இந்த 2 ஸ்லோகங்கள்ல வராக பெருமாள் சொல்றார். ராமர் என்ன சொல்றார், நன்றாக என்னை சரணாகதி பண்ணி, சுவாமி ஹே பிரபோ நான் உன்னுடையவன்னு யார் ஒருத்தன் என்கிட்ட கேட்கிறானோ அவன் அவன் யாரா இருந்தாலும் சரி, சர்வபூத எந்த பூதமா இருந்த, பூதம்னா என்னன்னா லிவிங் பீயிங், எந்த லிவிங் பீயிங்கா இருந்தாலும் அவனுக்கு நான் அபயத்தை கொடுப்பேன். இது என்னுடைய விரதம், இது என்னுடைய விரதம்னு பகவான் சொல்றார் ராமர். அதே கிருஷ்ணர் பாருங்க, சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் ரஜ அஹம் த்வா சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுசஹ. எல்லாத்தையும் என் பொறுப்புல விட்டுட்டோ, எல்லா தர்மங்களை எல்லாம் விட்டுட்டோம்னா அதர்மம் பண்ணிண்டா அப்படின்னு கேட்கப்படாது. தர்மத்தை எல்லாம் விட்டுட்டான்னா, தர்மத்தை விட்டுட்டு அதர்மத்தை பண்றான்னா அது அர்த்தம் இல்லை. எல்லாத்தையும் விடுன்னு சொல்றேன். சந்நியாசம் எல்லாத்தையும் விடுறது அப்படின்னா சந்நியாசம் பண்ணிடமான்னா அதுவும் இல்லை. தாமரையில தண்ணி மாறி நளினி தழகத ஜலமதி தரளம் அப்படிங்கிற சங்கராச்சாரியார். அது மாதிரி என்ன சரணாகதி பண்ணு. அப்படி சரணாகதி பண்ணேயானால் நான் உன்னுடைய எல்லா பாபங்களையும் அதுல இருந்தெல்லாம் உன்னை விடுவிக்கிறேன், நீ கவலைப்படாது. அத்தி வரதர் பண்றாரோனோ
அவரோட கையில மா சுச்சஹா அப்படிங்கிற வாக்கியம் தான் இருந்தது. இன்னைக்கும் நம்ம பார்த்தோம்னா இங்க உப்பிலியப்பன் கோவில்ல போனோம்னா மாம் ஏகம் சரணம் ரஜ அப்படிங்கிற வாக்கியம் அந்த பெருமாள் கையில எழுதியிருக்கும். அதனால இதெல்லாம் பெரிய பெரிய விஷயங்கள். அடியனுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு சுருக்கமா இதை பத்தி சொன்னேன். இப்போ இந்த ஸ்லோகங்களை ஒரு முறை பாராயணம் பண்ணி இன்னைக்கு சத்சங்கத்தை நிறைவு பண்ணுவோம். ஸ்திதே மனசி சுஸ்வஸ்தே ஷரீரே சதி யோ நரஹ தாது சாம்யே ஸ்திதே ஸ்மர்த்தா விஸ்வரூபம் ச மாமஜம் ததஸ்தம் ரியமாணம் து காஷ்டபாஷாண சந்நிபம் அஹம் ஸ்மராமி மத்பக்தம் நயாமி பரமாம் கதிம் சக்ருதேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மீதி ச யாச்சதே அபயம் சர்வபூதேभ्यो ததாம் ஏதத் வ்ரதம் மம சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் வ்ரஜ அஹம் த்வா சர்வபாபேभ्यो மோக்ஷயிஷ்யாமி மா சுச்சஹ. सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम गोविंदा गोविंदा. वराह स्वामी की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री वासुदेव गीताचार्य कृष्ण की जय.